আজকে আমাদের ডেভিয়েশন অফ রিয়েল গ্যাসেস ফ্রম আইডিয়াল বিহেভিয়ার এটা পড়ানোর কথা, সেটা পড়াবো। তার আগে একটা অঙ্ক করে দিই। এই অঙ্কটা একটু অন্য ধরনের, তাই ভাবলাম করিয়ে দিই। কি বলেছে প্রবলেমটাই? 3/5 of air escapes from an open vessel when heated from 27 degrees centigrade. So an open vessel was kept at 27 degrees centigrade and it is heated thereafter and a certain temperature is achieved. Then it is found that 3/5 of the air escapes from the vessel when the final temperature is achieved. Now, considering the volume of the vessel to remain unchanged, the volume of the vessel will change, but the volume of gas will increase at a greater extent, larger extent compared to the expansion of the volume of the vessel, and it will be complicated to impart the volume expansion of vessel in this problem. So they have made your life simple by allowing you to consider the volume of vessel to remain unchanged. Now they have told you to calculate the temperature at which the vessel was heated. এইটাতে অনেকে কি করে, যেহেতু ভলিউম এক্সপ্যানশনের ব্যাপার আছে, অনেকে V1 T1 equals to V2 T2 এই ফর্মুলাটা লাগিয়ে করতে চায়। কিন্তু যেটা সাপ্লাইড, যে ডেটাটা সাপ্লাই করেছে সেখানে কিন্তু বলেনি যে এতটা ভলিউম বেরিয়ে যায়, সেরকম কিন্তু বলেনি। তার পরিবর্তে বলেছে 3/5 of air escapes, অর্থাৎ মাসের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। 3/5, তাহলে 3/5 যদি বেরিয়ে চলে যায় তাহলে কি হবে? ইনিশিয়াল মোল যদি, তাহলে এই প্রসিডিউর আমরা এগোবো না। তাহলে ইনিশিয়াল মোল হচ্ছে n within the open vessel, final amount that will be n minus 3/5 into n. So it will be n minus 3n/5. So it will be 5n minus 3n/5 equals to 2n/5. This is the final amount and this is the initial amount. Now pressure will remain constant and we will stick to the same vessel, and with increasing temperature the volume of the vessel will not increase. তাহলে এখানে প্রেসার ইনটু ভলিউম এই জিনিসটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না। প্রেসার ইনটু ভলিউম এই জিনিসটা চেঞ্জ হবে না। ওকে, now considering the air to be ideal, we can implement the ideal gas equation of state. So it will be PV equal to nRT. Now for the first case it will be T1, and for the second case it is n prime or T2, since these two factors are only changing, number of moles and temperature. Now for the first case, what is the temperature? It is 27 degrees centigrade. So it is nR 273 plus 27, that will be 300. So nR 300. And this is the remaining amount within the vessel is 2n upon 5 into R. T2 you have to find it. Now PV will remain constant, so from equation 1 and 2 we can write nR 300 equals to 2n/5 R T2, or the final temperature T2 will be this nR into 300 by 2/5 into nR. This term will go to the left hand side in the denominator. So nR will cancel out and it will be 300 by 2 into 5. So it is 1500 by 2, it will be 750 Kelvin. So what will be the final temperature? T2, that is T final, at which the vessel is heated. So it will be 750 Kelvin minus 273. So that will give us the
temperature in the centigrade scale. We will not end up our answer with Kelvin since the initial temperature given in centigrade scale. So that will be, here it is 7, it will be 7, then 5 is 4, 4, 7, another 7, 7, 6 minus 2, 4, 477 degrees centigrade. So from 27 degrees centigrade you have to hit the vessel up to temperature 477 degrees centigrade, and then only 3/5 of the air will escape from this vessel. So this is a critical problem and it may appear in exam. আমি বলেছিলাম যে বাস্তবে যে গ্যাস পাওয়া যায় তার মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ থাকে, সেই কারণে তারা আদর্শ গ্যাসের সমীকরণটাকে মেনে চলে না, কারণ আদর্শ গ্যাসের সমীকরণে অ্যাট্রাকশন বা রিপালশন সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। Since the ideal gas equation of state is devoid of the attraction and repulsion that is actually present in real gas, the latter, that is the real gases deviate from ideal behavior, and this is obvious. This is not a matter of surprising. Now, what is the nature of that deviation? That we have to study. Only in that case you will have an idea how to correct the ideal gas equation of state. So scientists put an effort to measure the deviation accurately. Now in this connection, Amaga played an important role. He plot PV as a function of P, and he found interesting result for different gases. Now we have shown you, আমি দেখিয়েছি যে PV ভার্সেস P যদি করি আমরা আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে, তাহলে এটা কি রকম আসে, এটা স্ট্রেট লাইন আসে, কিন্তু সেটা কার জন্য, এটা আইডিয়াল গ্যাসের জন্য, এবং এর ভ্যালু হবে ইকুয়াল টু RT ফর 1 মোল অফ আইডিয়াল গ্যাস। 1 মোল অফ আইডিয়াল গ্যাসের জন্য n এর মান 1 বসবে, তাহলে PV ইকুয়াল টু nRT হবে, n এর মান 1 বসলে এটা RT হবে। তাহলে এই যেখানটা ও কাট করেছে, দিস ভ্যালু ইজ RT। প্রেসারটা এইভাবে বাড়ছে, সে এখানে 50 atm, এখানে 100 atm, এখানে 150 atm, এখানে 200 atm, and so on, and this will be in liter atm obviously. This is in atm. যেটা দেখা যাচ্ছে এক্সপেরিমেন্টালি যে এই জায়গাটায় কিছুটা এক্স অ্যাক্সিসের সাথে প্যারালাল আছে, খুব সামান্য অংশ, তারপরে কিছু গ্যাস সোজা উঠে যাচ্ছে, হাইড্রোজেন, এটা হিলিয়াম, এই পুরো এক্সপেরিমেন্টটা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে করা হয়েছে, আর কিছু গ্যাস নেমে উঠে যাচ্ছে, নাইট্রোজেন, CH4 এটসেট্রা। সামান্য 19-20 হতে পারে, কারণ এটা তো আমি না দেখে আসছি, প্লাস স্কেলকে কিছু ব্যবহার করিনি, ঠিক আছে? তো সামান্য 19-20 হতে পারে, যেমন হতে পারে যে CH4 N2 কে ক্রস করে গেল এখানে, সেগুলো একটু দেখে নিবি, কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারটা এরকম। তাহলে এই এক্সপেরিমেন্টাল যে রেজাল্ট, তার বেসিসে আমি গ্যাসকে আপাতত দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলছি। One is it is rising from the very start, and another set of gases that is first decreasing and then it is increasing. এই দুটো জিনিস। এবার আমরা কি করলেন, যে কোনো একটা গ্যাসকে নিলেন, সে নাইট্রোজেন, তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন টেম্পারেচারে করলেন। প্রথমে বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে একটা টেম্পারেচারে করলেন, তারপর একটা গ্যাসকে নিয়ে বিভিন্ন টেম্পারেচারে করলেন, আবার সেটা অন্য গ্যাসের জন্য রিপিট করলেন। দেখলেন ব্যাপারটা একই রকম আসছে কিনা, তো উনি দেখলেন হ্যাঁ ব্যাপারটা একই রকম আসছে বিভিন্ন গ্যাসের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ এখানে আমি একই রকম প্লট করব, বাট উইথ আ
definite gas with a certain gas, 1 mole of N2 gas. Sorry, this will not be N2, it is ideal gas. For ideal gas it will be equal to RT. Now for nitrogen, say what he obtained is that এইরকম পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ এটা ধরি -50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এইটা যেটা পেলাম এটা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর এইটা একটা স্পেশাল জিনিস, সেটাকে আমরা বলছি টিবি, আর তারপরে তার থেকে বেশি টেম্পারেচার সে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই টিবিটা হচ্ছে বয়েল টেম্পারেচার। What is boil temperature? Boil temperature is the temperature when a real gas behave ideally for a wide range of pressure in the low pressure domain. বোঝা গেল? বয়েল উষ্ণতা হলো একটা গ্যাসের ক্ষেত্রে, একটা বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে সেই উষ্ণতা যে উষ্ণতায় বাস্তব গ্যাসটি অনেকটা জায়গা জুড়ে আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে। এই যে এই লাইনটার সাথে ওভারল্যাপ করে যাচ্ছে, কোন অঞ্চলে? লো প্রেসার অঞ্চলে, কিন্তু অনেকটা জায়গা জুড়ে। তারপর যদি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন কিন্তু ওই ব্যাপারটা থাকছে না, আবার ছেড়ে যাচ্ছে। তাহলে বিভিন্ন গ্যাসের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় এরকম পিকচার, আবার একটা গ্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উষ্ণতায় এরকম পিকচার। অর্থাৎ লেস দ্য টেম্পারেচার, the graph will first decrease, then will increase, and with increasing temperature this minima will minimize and will disappear at a point called boil temperature, at which the real gas will behave ideally for a wide range of pressure in the low pressure domain, and above that temperature the gas will rise from the very start. So this is an interesting result that is obtained by Amaker. এখন এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে অ্যাট্রাকশন এন্ড রিপালশন। কিরকম না, যখন আমি লো প্রেসার জোনে থাকছি, দিয়ে প্রেসার বাড়াচ্ছি, বিষয়টা বুঝতে হবে। আই এম ইনক্রিজিং দ্য প্রেসার, দেন ভলিউম ইজ গোয়িং টু ডিক্রিজ। আই উইল ইনক্রিজ দ্য প্রেসার, ভলিউম উইল ডিক্রিজ, and I will increase the pressure in the low pressure domain, in the mediocre pressure domain, and in the large domain. যখন প্রেসার কম সেই অবস্থায় প্রেসার বাড়াবো, যখন প্রেসার মাঝারি তখন প্রেসার বাড়াবো, যখন প্রেসার অত্যন্ত বেশি তখন প্রেসার বাড়াবো। তিনটে ক্ষেত্রেই ভলিউম কমবে, কারণ উইথ ইনক্রিজিং প্রেসার ভলিউম ডিক্রিজেস। চাপ বাড়লে আয়তন কমে। কিন্তু যখন চাপ কম তখন মলিকিউলগুলো সাফিসিয়েন্টলি দূরত্বে রয়েছে, তাই তাদের মধ্যে ইলেকট্রন ইলেকট্রন রিপালশন বা নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস রিপালশন বা সাইজের যে এফেক্ট সেটা নেই, কিন্তু তারা অ্যাট্রাক্ট করছে। এই নিউক্লিয়াস ওর ইলেকট্রনকে অ্যাট্রাক্ট করছে, ওর নিউক্লিয়াস এর ইলেকট্রনকে অ্যাট্রাক্ট করছে। দুটো ডিফারেন্ট মলিকিউলের মধ্যে অ্যাট্রাকশন হচ্ছে, কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট মলিকিউলের মধ্যে রিপালশনটা হচ্ছে না। তাহলে এই অবস্থায় অ্যাট্রাকশন প্রিভেল করছে মলিকিউলটার মধ্যে। তাহলে এখন যদি আমি চাপ বাড়াই, তাহলে যতটা কমার কথা তার চাইতে বেশি কমে যাবে বিকজ অফ দ্যাট অ্যাট্রাকশন। ফর এক্সাম্পল, যদি 10 প্রেসার হয়, 10 ভলিউম হয়, তাহলে পিভি প্রোডাক্ট কি হবে? 100। প্রেসারটা বাড়িয়ে আমি 25 করলাম, তাহলে ভলিউম কত হওয়া উচিত? 4 হওয়া উচিত। 4 হলে 100 হতো, কিন্তু অ্যাট্রাকশন থাকার জন্য একটু বেশি কমে যাচ্ছে। বেশি কমে যাচ্ছে অর্থাৎ এটা হয়ে যাচ্ছে সে 3, তাহলে 3 25 কি হবে? 75। সেই কারণে নেমে যাচ্ছে পিভি প্রোডাক্ট। মিডিয়াকার অঞ্চলে একটা ঘটনা ঘটবে, আমি একদম লার্জ ডোমেনে দেখি প্রেসার যখন ভেরি ভেরি হাই, এখানে হয়তো 500 atm 1000 atm, তখন মলিকিউলগুলো একদম ক্লোজ কমব্যাট করছে।
অর্থাৎ একদম গায়ে গায়ে লেগে আছে প্রায়, তাহলে সেক্ষেত্রে রিপালশনটা অ্যাট্রাকশনকে ডমিনেট করে যাবে, কারণ দুটো ইলেকট্রন ক্লাউড একদম কাছাকাছি চলে এসছে, নিউক্লিয়াসগুলো এক্সপোজড হচ্ছে, সো নিউক্লিয়াস রিপালশন অ্যান্ড ইলেকট্রন রিপালশন উইল ডমিনেট ওভার দ্য অ্যাট্রাকশন। এই অবস্থায় প্রেসার বাড়ালে ওই রিপালশনের জন্য ভলিউম যতটা কমার কথা তার থেকে কম কমবে। তাহলে সেক্ষেত্রে এটা আমি ধরে নিচ্ছি অ্যাট্রাকশন, আর এটা ধরে নিচ্ছি সাইজ এফেক্ট অর রিপালশন। এক্ষেত্রে 25 করা হলো 10 থেকে, আমি 10 থেকে 25 করলাম, 10 থেকে এখানেও 25 করলাম, এখানে হয়ে যাচ্ছে 5। অর্থাৎ 10 থেকে কমে এখানে 4 হলে 100 হতো, এখানেও 4 হলে 100 হতো, কিন্তু এখানে অ্যাট্রাকশন থাকার জন্য বেশি কমে যাচ্ছে, এখানে রিপালশন থাকার জন্য কম কমছে। বেড়ে যাচ্ছে বলবো না, ভলিউম কমবে কিন্তু কম কমছে, সো ইট উইল বি 125। তাহলে এখানে বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে কমে যদি বাড়ে তাহলে ইট মাস্ট ক্রস থ্রু আ মিনিমাম, যদি কমে আর পরে গিয়ে বাড়ে তাহলে ইট মাস্ট ক্রস থ্রু আ মিনিমাম, সেটা মিডিওকার প্রেসার জন্য হচ্ছে। এটা হচ্ছে বিভিন্ন গ্যাসের ক্ষেত্রে একটা টেম্পারেচার। এবার একটা গ্যাসকে নিয়ে যখন করবো হোয়াট উইল হ্যাপেন, যখন খুব কম টেম্পারেচার তখন তাদের ছোটাছুটিটা কম, তাহলে তারা অ্যালাইনড হতে পারছে, অর্থাৎ অ্যাট্রাকশনটা এখানে ভালো হবে। অ্যাট্রাকশন ভালো হলে এটা নামবে বেশি। এবার যত টেম্পারেচার বাড়াবো তত একজন আরেকজনের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে যাবে, প্লাস ডেল মাইনাস অ্যাট্রাকশনের জন্য যে পজিশনটা প্রয়োজন সেই পজিশনেও থাকবে না। থার্মাল অ্যাজিটেশন উইল ডিস্টার্ব দ্য ওরিয়েন্টেশন, তারপরে অ্যাট্রাকশনটা কমবে। অ্যাট্রাকশনটা কমলে কি হবে, এই যে পিভির নিচের যে এরিয়াটা দ্যাট উইল ডিক্রিজ, কমে যাবে। টেম্পারেচার আরেকটু বাড়ানোতে কি হবে, অ্যাট্রাকশনটা জাস্ট নালিফাই হয়ে যাবে রিপালশন দ্বারা। এই অবস্থাতে কি হবে, এই অবস্থায় অ্যাজ ইফ যেন গ্যাসটার মধ্যে অ্যাট্রাকশন বা রিপালশন অ্যাবসেন্ট, so it will behave ideally over a wide range of pressure in the low pressure container. That is boiling temperature. এই টেম্পারেচারে অ্যাট্রাকশনের এফেক্টটা is being nullified by the effect of repulsion. কিন্তু হাই প্রেসারে গিয়ে আর সেটা থাকছে না কেন, তখন রিপালশনটা ডমিনেট করে যাচ্ছে। যখন হাই প্রেসার তখন ভলিউম খুব কম হওয়াতে ওরা কাছাকাছি চলে এসেছে, রিপালশনটা ডমিনেট করে যাচ্ছে, ফলে সেখানে আর উপায় নেই, ও ছেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যতটা কমার কথা ততটা কমছে না, তার থেকে কম কমছে, সেই জন্য বেড়ে যাচ্ছে। আর তারপর টেম্পারেচার বাড়ালে প্রথম থেকেই রিপালশনটা স্টার্ট হচ্ছে। কলিশনটা এত জোরালো হচ্ছে যে ইলেকট্রন ক্লাউড ডিস্টর্ট হয়ে যাচ্ছে, এত হাই ইম্প্যাক্টের কলিশন হচ্ছে যে মলিকিউল তার শেপটা ডিফর্ম করে যাচ্ছে, নিউক্লিয়াস এক্সপোজড হয়ে যাচ্ছে, so it is creating repulsion from the very start. This is an interesting result. আরেকটা ভাবে প্লট করা যায়, সেটাও শিখে রাখা ভালো, সেটা হচ্ছে যে জেড, that is compressibility factor. And it is defined by V bar upon V bar IT. Volume of 1 mole of real gas by volume of 1 mole of ideal gas. Now this is an experimental issue, but V bar ID can be determined. We know PV equal to nRT. This is ideal. Or VID by N equals to RT by P. P টাকে ওইদিকে নিয়ে গেলাম, N টাকে এদিকে নিয়ে গেলাম। এবার VID হচ্ছে আইডিয়াল গ্যাসের ভলিউম, আর VID আপন N মানে কি, ভলিউম অফ 1 mole of ideal gas, and that is defined as V bar. V bar means volume of 1 mole. তাহলে 1 মোল আদর্শ গ্যাসের আয়তন তলায় আর 1 মোল বাস্তব গ্যাসের আয়তন উপরে। তাহলে এই রেশিওটা কি ইন্ডিকেট করবে, যদি V bar ID টা 4 হয় আর যদি রিয়েলটা 3 হয় তার ভলিউমটা বেশি কমে যাচ্ছে। যদি V bar রিয়েলটা যদি 5 হয় তাহলে ভলিউমটা কম কমছে। তাহলে রেশিওটা ইন্ডিকেট করবে গ্যাসটার মধ্যে রিপালশন রয়েছে না অ্যাট্রাকশন রয়েছে, এবং এটা আইডিয়াল না রিয়েল, এটাও ইন্ডিকেট করবে। তাহলে আমি যদি জেড
প্লট করি, এখানে জেড প্লট করলে কি হবে, এটার পরিবর্তে যদি আমি জেড প্লট করি কত হবে, এখানে যদি ভ্যালুটা বসিয়ে দিই RT বাই P, তাহলে দ্যাট উইল বি PV বার আপন RT। তাহলে এখানে PV বার আপন RT করলেও হবে বা জেড প্লট করলেও হবে। তখন এই ভ্যালুটা হবে কি 1 ফর 1 মোল অফ আইডিয়াল গ্যাস। হয় কারণ যদি আইডিয়াল হয় তখন এই ভি বার এটাও আইডিয়াল হবে, তাহলে এর জায়গায় তো RT বাই P বসবে, তাহলে RT বাই P, P বাই RT ক্যান্সেল হয়ে যাবে, বা এখানে ID বসবে, তাহলে V বার ID বাই V বার ID ইকুয়াল টু 1, তাহলে এই ভ্যালুটা তখন 1। তাহলে Z ভার্সেস P প্লট করলে 1 হবে, PV ভার্সেস P প্লট করলে RT হবে। বাকিটা কি? এবার এই অঞ্চলটা কি, যেখানটা কমছে এইটা হচ্ছে বেশি কমে যাচ্ছে, যতটা কমার কথা তার থেকে বেশি কমে যাচ্ছে। তাহলে এই ওপরটা কম বসবে, নিচেরটা বেশি, তাহলে এটা একের থেকে কম হবে ফ্র্যাকশনটা, সো ইট ইজ z less than 1 and this is z equal to 1 and this is z greater than 1, যতটা কমার কথা তার থেকে কম কমছে। এখন এই ইনফরমেশনটাকে যদি আমরা ওই PV nRT ইকুয়েশনে দিতে পারি তাহলে কি হবে, রিয়েল গ্যাসের ইকুয়েশনটাকে ও ডিল করবে, ও রিয়েল গ্যাসকে ডিল করবে। যদি অ্যাট্রাকশন আর রিপালশনের ইনফরমেশন আমি দিয়ে দিতে পারি PV nRT তে, দেন ইট উইল বি কনভার্টেড টু দ্য রিয়েল গ্যাস ইকুয়েশন। সেটা আমাদের পরের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব।